Say louder, yaar. Thodi energy સવાર માં. Good morning. Yes. So first of all, તમારા બધા જ માટે એકવાર રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ એકવાર. તમે લોકો બહુ જ સારા ફિલ્ડમાં છો, બહુ જ સારું આગળ વધવાના છો. તો પ્લીઝ એકવાર તમારા બધા માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. એવરીવન એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. યસ. સો વોટ ઇઝ તેશા? અમે ત્યાં શું કામ કરીએ છીએ? સમ small introduction of Tesha. So Tesha Consultancy is a healthcare focused career services firm dedicated to nurses, doctors, pharmacists, allied health professionals and related personnel to build successful international career. Our services is exam preparation, license support, job placement, study abroad advising and comprehensive documentation assistance. Our vision is creating a supportive, trustworthy platform that helps all of our individuals succeed globally in healthcare. So now, how we work, what is the process? I would like to request Monisha ma'am to explain you how we work and what step by step we proceed. Okay. Today now briefly I would like to tell you about the process and the steps we proceed for international placement, especially Gulf country, and we specialize in placement for Dubai. The process is very simple. Only 3 steps are required. Very first, when you finish your registration from the council, we will require all your documents, especially the registration of the council, your mark sheet. All the documents are processed under the evaluation team by Tesha. Then after, we will proceed with examination. Now examination is the same things which you have studied in the nursing. Correct? All the 4-year theory, everything, all things are taught by me, and I assure you 100% as per your people are studying and you are fresher, you will surely get passed in it. The only thing done to be by your side is to get passed in the examination. Document correction, document evaluation, creating a report, opening a portal, submitting document, all things are done by my team. Your side is to only study and get clear to the examination. That is it. The total process time is 3 months. Okay, the day you enroll, you have to calculate 90 days, and the total expenditure cost around 3,25,000 something. That is not each time you have to pay together. It's each time as you proceed. Each time when you do a process, you need to pay. But your role is to study well. See, there are many agencies we have. Encountered many clients that they are telling that some people are giving us these notes. They are telling we have setting in the exam hall, we have setting in the this. Only these things will be asked in the exam. Don't trust them. જીવનમાં ક્યારેય હાર્ડ વર્કનો બીજો ઓપ્શન હોતો જ નથી. કરેક્ટ? ધીસ આર ઓલ ફેક થિંગ્સ એન્ડ દે આર ડુઈંગ અનનેસેસરી મની લોન્ડરિંગ. ત્યાં બધે સીસીટીવી હોય છે, એક્ઝામમાં તમારી આઈડેન્ટિટી ચેક થાય છે, તમને જ એક્ઝામમાં બેસવા દે છે, બધું બહાર મુકાઈ દે છે. એમાં કેવી રીતે સેટિંગ હોય? So these are fake ways to do money laundering. Don't ever fall in such traps. કરેક્ટ? ભવિષ્યમાં હું એવું નહીં કહેતી તમે અમારી સાથે જ આગળ કામ કરો. ભવિષ્યમાં તમે બીજે બી બહાર જાઓ, બીજા કોઈની સાથે પણ કામ કરો. બટ ઓલવેઝ તમે તમારા આટલા બધા ડોક્યુમેન્ટ કોઈને હેન્ડઓવર કરો છો, બર્થ સર્ટીથી માંડીને કાઉન્સિલ રજિસ્ટ્રેશન સુધી, then you should also counteract them. You should also ask them, where is your office, where is your license, how long you are doing work. કરેક્ટ? એટલો તો તમને હક છે ને તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપો છો તો પૂછવાનું. સો ઓલવેઝ કીપ યોર આઈઝ ઓપન, બી લોજિકલ, ક્વેશ્ચન્સ પૂછો અને તમારું ભવિષ્ય સારું બનાવવા માટે આવી રીતે આગળ વધો. ઓકે, નાઉ લેટ્સ કમ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ. આફ્ટર you clear the examination, there is a process called data flow. That means your credentials are getting verified. This is a process verified by the Dubai Health Authority. Each and any country you in future you plan to migrate, Australia, Canada, USA, anywhere, no country will allow you to touch directly their patients on behalf of this degree. Correct? Because this is recognized in India. They will check your skills, your competency, your education, then only they will allow you to touch their patients. So keep this basic concept in the mind. Whichever country you are planning to move, you need to pass the corresponding examining body exam. Correct? So if you are planning to relocate through us for Dubai, you need to clear the DHA exam. They will verify all your credential, and lastly, same as Gujarat Nursing Council registration, they will provide an eligibility letter. That is, your registration is finished
in Dubai, and on the basis of that you can claim a good salary. Now somebody from you can tell me what will be the salary once you as a fresher pass out from here, once you join a job. Can anybody tell me? Roughly any private sector, if you are joining as a fresher, as a new nurse. કોઈ કહેશે મને પ્લીઝ? ઓકે, એક્ઝેક્ટલી. હવે હું તમને એવું કહું છું કે જો તમે ફ્રેશર છો, તમે હમણાં જ પાસ આઉટ થયા છો, પણ તમારું કાઉન્સિલ રજિસ્ટ્રેશન મેન્ડેટરી છે, જો એ છે તો એના બેઝ પર ફોર શ્યોર તમે દુબઈમાં 1,10,000 જેટલી ક્લેમ કરી જ શકશો. ધીસ ઇઝ ફોર ફ્રેશર. સો ધીસ ઇઝ મોર દેન 3 times, કરેક્ટ? જે તમારી કરંટ એક્સપેક્ટેડ સેલરી છે એનાથી 3 times તમને એઝ અ ફ્રેશર થઈ શકે છે. સો મારું ટેશા કન્સલ્ટન્સી શરૂ કરવાનો સર ગોલ જ આ હતો કે અહીંયા ગાડી આનું લેક ઓફ અવેરનેસ છે. આના માટે અહીંયા થોડુંક સ્ટિગ્મા છે કે આપણે બસ કેનેડા જઈએ, 22-25 લાખ ખર્ચીએ અને પછી બી જઈને ડીકેડેડ કામ કરીએ. હંમેશા નર્સિંગ એડમાં જાય છે આટલું એજ્યુકેશન લીધા પછી પણ દુબઈની અંદર કે ગલ્ફ કન્ટ્રીની અંદર આપણી આ ડિગ્રી ફક્ત એક એક્ઝામ પછી રેકગ્નાઇઝ થાય છે અને સેમ કેડરનું આપણે કામ કરીએ છીએ. જે અહીંયા આપણે જે પેશન્ટને ટચ કરીએ છીએ, જે બી IBIM જેટલા કામ કરીએ છીએ, સેમ કેડરના આપણે ત્યાં પણ કામ કરી શકીએ છીએ. એટલે જે એજ્યુકેશન અંડર રેટ થાય ને એ મારા થોડાક એથિક્સની અગેન્સ્ટમાં છે. એટલે મને UAE વધારે પસંદ છે કે તમે સેમ કેડરનું સેમ કામ કરી શકો છો વિથ અ ગુડ પે, વિથ અ ગુડ ડેઝિગ્નેશન, વિથ અ ગુડ રિસ્પેક્ટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ માય સાઇડ એઝ ઓફ નાઉ. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કાઉન્ટર કરી શકે છે. વી આર ઓલ ઓપન ટુ ડિસ્કસ. સર, જે બી તમારે પૂછવું હોય, જે બી ડાઉટ હોય, ઇન શોર્ટ જેમ મેમે કીધું છે કે 3 monthsની પ્રોસેસ છે. જેમ તમારું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય એના પછી એઝ અ ફ્રેશર 3 monthsની પ્રોસેસ છે. અમે લોકો કેવી રીતના કામ કરીએ છીએ, સ્પેશિયલાઇઝ ટીમ છે જે તમને ક્લાસીસ આપશે, ઓનલાઈન ક્લાસીસ હશે. ઓનલાઈન ક્લાસીસ 1 monthના રહેશે. એ ક્લાસીસ કર્યા પછી આપણે DHAની જે એક્ઝામ હોય છે 1 month પછી આપણે એની એક્ઝામની ડેટ લઈએ છીએ. એના પહેલા અમે લોકોએ સ્પેશિયલી મોક ટેસ્ટ ડિઝાઇન કરી છે કે જેથી તમને અને અમને બંનેને કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે આપણે DHAમાં શું સ્કોર આવવાનો છે. એટલે એવી રીતે અમારા સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રેનર્સે એને મોક ટેસ્ટને ડિઝાઇન કરી છે. સો એના પછી આપણે DHAની એક્ઝામ ક્લિયર કરીશું. એ એક્ઝામ ક્લિયર કર્યા પછી આપણે જે ડેટા ફ્લો, જે ડોક્યુમેન્ટ છે જે ત્યાંની ગવર્મેન્ટ વેરીફાઈ કરે છે, એ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે અને એ વેરિફિકેશન પછી જ્યારે આપણે તમારા ટિકિટના વિઝા બુક કરાવીશું, ત્યાં અમારી ટીમ છે દુબઈમાં, એ લોકો તમને પિકઅપ ડ્રોપની ફેસિલિટી વિથ ત્યાંનું સિમ કાર્ડ, એટલે A to Z તમને બધું જ ગ્રાઉન્ડ સપોર્ટ બી ત્યાં મળશે. એટલે તમને ક્યારે બી કંઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તમને કંઈ બી અસિસ્ટન્ટ જોઈતું હોય, કંઈ બી સપોર્ટ જોઈતો હોય, વી હેવ અ ટીમ. પ્લસ અમારી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે ઇન અમદાવાદ, બીજી ઓફિસ છે UAE દુબઈમાં, ત્રીજી ઓફિસ છે અમારી યુગાન્ડામાં. એન્ડ વી હેવ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને 5+ yearsથી અમે આ ફિલ્ડમાં વર્ક કરી રહ્યા છે. અને નાઉ ઇટ્સ યોર ટર્ન, તમારો ચાન્સ છે. તમને જે બી ડાઉટ્સ હોય, જે બી ક્વેરીઝ હોય, પ્લીઝ તમે પૂછો તો અમે તમને વધારે ક્લેરિફિકેશન આપી શકીએ. પ્લીઝ એવરીવન, જેટલા બી લોકો અહીંયા બેઠે છે, રાઈટ. UK ની અંદર છે તો તમે જુઓ ને, US ઇઝ ટોટલી શટ ઓફ, રાઈટ. US ની અંદર વિઝા નથી મળતા. કેનેડા, વેન આઈ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ ઇન 2015-13 તમે જુઓ તો 4.5-5 મિનિટે થઈ જતું હતું IELTS ની અંદર, બરોબર છે. અત્યારે તમે કેનેડામાં જાઓ ને તો યુ હેવ ટુ વર્ક એઝ અ કેરટેકર, યુ હેવ ટુ ક્લિયર ધેર એક્ઝામ કોલ્ડ એઝ એન RN, રાઈટ. એન્ડ ધેન તમારે PR. મારો રિસન્ટલી આઈ ટેલ યુ વન થિંગ મેડમ, મારો ફ્રેન્ડ છે, એક બિલોંગ્સ ટુ પટેલ કમ્યુનિટી. એની વાઇફ શી ઇઝ ઇન કેનેડા. સ્પાઉસની ઉપર પણ રિજેક્શન આવ્યું મેડમ કેનેડાની અંદર. સ્પાઉસ એટલે કે કપલ, રાઈટ, હસબન્ડ વાઇફ. એની વાઇફ છેલ્લા 2 વર્ષથી ત્યાં છે અને હસબન્ડની ફાઇલ મૂકેલી છે. ઓટોમેટિકલી અબ્રોડનો રૂલ્સ, બહારની ધરતીનો રૂલ્સ એવું કે છે કે 2 હસબન્ડ વાઇફને અલગ રાખવા નહીં, છતાં પણ રિજેક્શન કેનેડાની અંદર આવ્યું. અને આગળના દિવસોની અંદર પણ કેનેડા ઇઝ ટોટલી ડેમ ટાઈમ, બરોબર. પછી પબ્લિક શિફ્ટ થઈ UK ની અંદર, બરોબર. UK ની અંદર તમને કોઈ PR પરમનન્ટ રેસિડેન્સીનું એ લોકો આપતા નથી. બીજી વસ્તુ, બધા જ કન્ટ્રીઝની અંદર ઇફ યુ ગો યુ હેવ ટુ ક્લિયર ધેર ઓફિશિયલ એક્ઝામ. ઇટ વિલ ચાર્જ યુ. તમે એના કોચિંગ ક્લાસ તો કદાચ આણંદમાં લેવા જશો, બરોબર છે, તો એની શરૂઆત 1.5-2
2.5 આસપાસ થશે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. બરોબર, તમે એક્ઝામ ક્લિયર કરો પછી અગેન 20 લાખ 25 લાખ. અમદાવાદનો જ મેડમ એક કિસ્સો છે, આપણા જ માણસો છે, 20 લાખ રૂપિયા એક એજન્સી ભરી દીધા અને એવું કીધું કે તમને વિઝા મળશે ને વિઝા આવ્યો નહીં. આવા તો મારા ઘરના અમુક કિસ્સાઓ છે કે જે લોકોએ પૂછ્યા કર્યા વગર કર્યું. રિસન્ટલી એક મારો ફ્રેન્ડ છે, મારો સ્ટુડન્ટ છે નર્સિંગનો, એને ઓફર લેટર આવી ગયો. ઓફર લેટર કોઈ છોકરાને બતાવ્યો નહીં કે ભાઈ હું સરપ્રાઈઝ આપીશ, અને ઓફર લેટર ખોટો હતો. જ્યારે જવાની ટિકિટ વિકિટ કશું આવ્યું નહીં એટલે ઇન્ક્વાયરી કરી તો ખબર પડી કે એવરીથિંગ ઇઝ ફેક. આવું પણ ચાલે. પણ ખાસ એક વસ્તુ તમને કહેવાની, જો તમને કોઈ 4, 4.5, 5 લાખની અંદર અબ્રોડ લઈ જતું હોય 1.3, બીજી વસ્તુ આ તો શરૂઆતનું પેકેજ કીધું રાઈટ મેડમ, 1.10 ઇઝ ઇનિશિયલ પેકેજ. તમે જેમ જેમ ત્યાં કામ કરો, જેમ તમારો એક્સપિરિયન્સ થાય એમ તમારી સેલરી વધે. એટલે પહેલી વસ્તુ આ કે જ્યારે પણ આપણે અબ્રોડ હોઈએ, આઈ થિંક ઇવન ધ એર ટિકિટ ચાર્જીસ આર વેરી ફ્યુ. મારી ફ્રેન્ડ છે, એનો હસબન્ડ ત્યાં દુબઈમાં એનેસ્થેટિસ્ટ છે. જ્યારે ઈચ્છા થાય 6 મહિના 2 વાર અહીંયા આવી જાય અને 2 વાર એની વાઈફ થઈ જતી રહે. તમારા ફેમિલીમાંથી પણ ફોર એક્ઝામ્પલ લેટર છે કે પપ્પા મમ્મી ત્યાં આવવું છે તો પોસિબિલિટી છે. જો યુએસથી યુકેની ટિકિટ કાઢવાની હોય ને, મારો કઝિન ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર છે અને થોડીક પર્સનલ વાત કરું, મારા ફોઈ છે સાહેબ તો 4th સ્ટેજ કેન્સર, ટિકિટ લઈને આવવાના પૈસા નથી. કેમ? આઈ એમ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા. હું તો એનું પે કરીશ કે હું અહીં આવીશ. એટલે પછી મેં એને આ જ જવાબ કીધો, મેં તો મા અગત્યની છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા અગત્યનું છે? કોઈ જવાબ નતો એની પાસે. બટ સાયમલ્ટેનિયસલી જે મેડમે વાત કીધી કે સવારે ફોન કરવાનો સાંજે આવી જાવ, ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ આઈ થિંક. અને દુબઈની અંદર ઇફ યુ સી એવરીથિંગ ઇઝ હાઈટેક, એવરીથિંગ ઇઝ પ્રોફેશનલ, રાઈટ. અને હું તો તમને એવું કહું છું કે ધીસ ઇઝ નોટ ઓનલી ફોર GNM. મારા નોનની અંદર એવી એક ફેકલ્ટી છે હુ બિલોંગ્સ ટુ મેડમ બેંગ્લોર, PhD હોલ્ડર ઇન બેંગ્લોર. બેંગ્લોરમાંથી એમણે PhD મણિપાલ યુનિવર્સિટીમાંથી કમ્પ્લીટ કરેલું છે. એમનો જો કદાચ એનો એક્સપિરિયન્સ હું કાઉન્ટ કરું તો ઇટ વિલ બી મોર દેન 18 to 20 years. હી સેટલ્ડ ઇન દુબઈ બિફોર 3 to 4 years. એટલે એવું નથી ખાલી કે US, UK, કેનેડા આ જગ્યાએ તમે જઈ શકો. બિકોઝ સી વી બિલોંગ્સ ટુ અ ફેમિલી વિચ ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ, રાઈટ. વી કેનોટ એફોર્ડ કે ભાઈ 20 લાખ 25 લાખ 30 લાખ. યસ, તમારામાંથી કદાચ 4-5 જણા એવું અફોર્ડ કરી શકતા હશે. બાકીના લોકો જે લોકોની પાસે આપણે 3 લાખ 4 લાખ 5 લાખનું બજેટ હોય તો હું કહું છું કે આ જરા પણ ખોટી વસ્તુ નથી. બીજી વસ્તુ કે હું જઈ શકું, ફેમિલી વાળા આવી શકે. સાયમલ્ટેનિયસલી નંબર 1 ઇફ યુ સી સેટલ કરિયર, રાઈટ. નંબર 2 મારું ફેમિલી પણ સચવાઈ જાય. બિકોઝ અત્યારે તમે જે સ્ટેજમાં છો એ સ્ટેજ કેવું છે? કરિયર વાળું સ્ટેજ છે. વન્સ યુ ગેટ મેરીડ, યુ હેવ કિડ્સ, યોર પ્રાયોરિટી ગેટ્સ ચેન્જ, રાઈટ. ફેમિલી કમ્સ ફર્સ્ટ, રાઈટ. અને જ્યારે આ બે સિચ્યુએશન ભેગી થાય કે જ્યાં તમારું કરિયર પણ એક સાઈડ હોય અને તમારું ફેમિલી પણ એક સાઈડ હોય અને તમારી જવાબદારી હોય તમારે બેઉને લઈને આગળ વધવું છે, તો આવી જગ્યા, આવું જોબ અને આવું લોકેશન ઇઝ અ વેરી બેસ્ટ. સો ઓલ ધ 3rd year સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. ઘણીવાર એવું લાગે કે અહીંયા હું ઘણીવાર આ વસ્તુ આમ લાઈક પર્સનલી વેમાં શેર કરતો હોઉં છું. 2014-15 ની અંદર જરા 4.5 બેન્ડ કેનેડાના હતા. આઈ વોઝ હાઈલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ ગો ટુ કેનેડા. અને મને તો ખબર હતી કે જો મેં IELTS ક્લિયર કર્યું હોત તો 6-7 બેન્ડ ઇઝીલી આવી જાય મારા. કોઈ કારણોસર પર્સનલ રિઝન્સના કારણે હું ના ગયો, રાઈટ. અને અત્યારે હું જોઉં છું કે જ્યારે 4.5 બેન્ડ હતા અને અત્યારે તમે 7.5-8 લઈને આવો, બરોબર છે, તો તમારો મેળ પડે. અને એમાં ફરી પાછું 20 લાખ 25 લાખ, રાઈટ. તો જેમ જેમ સમય જશે, જે ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ છે તમે જ્યારે ફાઇનલ યર ક્લિયર કરશો, ઓર GNMના સ્ટુડન્ટ 2 વર્ષ પછી GNM ક્લિયર કરશે, બરોબર છે, ત્યારે માર્કેટ વેલ્યુ હજી અપ હશે, હજી કોમ્પિટિશન વધી ગઈ હશે, રાઈટ. અને તમે જો બીજી કોઈ પણ કમ્યુનિટીની અંદર જુઓ, when I was a faculty over somewhere, out of 50% into 70% of students ને ઉભા કરીને પૂછ્યું હોય ને, what is your goal to go abroad? જીવનનો શું ગોલ છે? બસ સાહેબ બહાર જ જવું છે, બીજું કંઈ જ નહીં. મગજમાં એક જ પટ્ટી વાગેલી હોય, બહાર જવું છે. પણ હા, એ લોકોને કોઈ સગા ત્યાં રહેતા હોય છે, એ લોકોનું ફાઇનાન્શિયલી એ લોકો સાઉન્ડ હોય છે, રાઈટ. પણ જ્યારે આપણી પાસે આવી કોઈ પરિસ્થિતિ ના હોય તો પછી અહીંયા કોઈ હોસ્પિટલમાં કામ કરવું એના કરતાં એવી કોઈ સારી જગ્યાએ જઈએ કે જ્યાં વી કેન ગો ઇન અ વેરી ઇઝીલી મેનર, જ્યાં આપણે આવી શકીએ, જ્યાં આપણું ફેમિલી જઈ શકે, તો એ વધારે સારો ઓપ્શન છે, રાઈટ. કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો તમે પ્લીઝ પૂછી શકો છો. એની ક્વેશ્ચન? 3rd year, right? So once again, madam, we have full of us entire management. I welcome you, madam. Miss Monisha, right? If I'm not wrong, and Miss Mali, right? And some you also are welcome in our campus. And I would like to highlight a few things before we give session to them.
They run Tisha Consultancy and they are specialized in recruiting and hiring the people in Dubai. Right? And one more thing I'll tell you that nowadays if you see in market there are many people, those who are having recruiting agencies. ઘણા બધા તમને કહેતા હોય છે કે મેં આટલાની અંદર બહાર મોકલી દઈશું, બરોબર છે, we are working very genuinely, right? But among them there are very few people on whom we can put our trust. બરોબર છે? And in that also I can say there are very few people to whom we recommend કે આમની જોડે તમે આગળ વધી શકો છો, right? Because they are trustworthy and among them they are the one, right? So whenever such people comes to you, what you can do is ask the questions whenever the session is going on. Ask the questions. તમારા મનમાં જે પણ ડાઉટ હોય, જે પણ તમારે પૂછવું હોય. Yesterday I was speaking with the madam and madam said to me that I think in 3, 4 or 5 lakhs they'll be directly posting you to the Dubai. And the salary package is I think 1.5 as per your expertise, right? As per your experience, as per your knowledge. બરોબર છે? So just you have to clear one exam and say probably I think they will be recruiting you to the Dubai. And if you see nowadays nursing is in a great demand, fine. So they will overview all the things, all the benefits of going to abroad, then how they will help you, how they will facilitate you to go to abroad, right? You are I think in first year, right? Madam, I am first year students છે, પાછળ જે છે third year ની છોકરીઓ છે. So for all people, it's not only for the first year વાળા એવું ના વિચારે કે અમારી માટે કંઈ નથી. You know, very bright future, right? I think out of 20, 10 people will move to abroad, right? So acquire knowledge for all those girls, those who are sitting behind third year students, right? Instead of working here in a private hospital, if in same budget, if you go abroad, if you work abroad, right? If you work in a reputed hospital, then you get more beauty to your see. 2 મિનિટ માટે તમારું ફોર્મ ફિલ કરવાનું પ્લીઝ કરો. મેડમે જે બધી વાત કરી, હું એક બે પોઈન્ટ જે કદાચ હાઇલાઇટ કરવા જેવા મને લાગ્યા એવા છે કે સવારે ફોન કરું, સાંજે આવી જાય. બહુ સારા સફરી કરવા હતા. તમે યુએસએ, કેનેડા અને એવા પણ વ્યક્તિઓ જોયા છે કે પોતાના મમ્મી ગુજરી ગયા તો નહીં આવી શકતા. સાચી વાત, નહીં આવી શકતા. અને પછી મને ઘણી વાર એવો પ્રશ્ન થાય કે એ કમાવાનું અને પોઝિશન અને પૈસો શું કામનો કે જ્યાં અમારી સખી મા મરી ગઈ ના આવી શકતો. બરોબર છે? એટલે જ્યારે પણ સી એક વસ્તુ તમને બહુ પ્રેક્ટિકલ કહું છું. સાહેબે અમને આ તક આપી કે અમે તમારી સાથે વાત કરી શકીએ. અને સાહેબનો ખૂબ આભાર કે તમારા માટે તમને અહીંયા નડિયાદમાં તો ભણાવે છે ગુજરાતની ઇન્ડિયાની અંદર, પણ સર તમારા માટે એવું ઈચ્છે છે કે એમના સ્ટુડન્ટ્સ, એમની પાસે ભણેલા સ્ટુડન્ટ્સ એકવાર વિદેશમાં જાય અને વર્ષોના વર્ષો તમે યાદ કરો કે અમે મેથોડિસ્ટ નર્સિંગ સ્કૂલમાં ભણેલા સ્ટુડન્ટ્સ છીએ અને અમને સાહેબે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપીને અહીંયા બોલાયા કે તમારા બ્રાઇટ ફ્યુચર માટે બોલાયા છે. એટલે તમે એ અંગે વિચારજો અને સાહેબનું સન્માન કરવા માંગે છે. મોનિશા બેન, સાહેબનું તમે પ્લાન્ટ આપીને સન્માન કરી વિચારો. ત્યાં સુધી હું થોડું બોલીશ, પણ તમે ક્વેશ્ચન તો વિચારતા જ રહેજો, બરોબર છે? તમને એવું થશે કે આજે અમે દુબઈ એનરોલમેન્ટ માટે એક નવો શબ્દ સાંભળ્યો હશે, તો દુબઈ કેમ કહેશો મને કોઈ કે દુબઈ કેમ આપણે જવું જોઈએ, અથવા તો દુબઈ કેમ હવે પ્રેફરન્સમાં છે, કોઈ કહેશે? તમને ખ્યાલ છે દુબઈ કેટલું છે? એટલે આપણે બાય એર જઈએ તો કેટલા કલાક થશે? એટલે શું છે, નજીક છે. પહેલા તો તમારા પપ્પા તમને ફોન કરે ને કોઈ ઇમરજન્સીમાં, કે મમ્મી ફોન કરે ને કે બેટા તારે આવવું પડશે, તો તમે સાંજે જઈ આવી શકો, બરોબર છે? એટલું નજીક છે. એટલે ટાઈમ એક નજીક છે. બીજું શું છે, ફ્રેન્ડલી છે. એશિયન આપણું એન્વાયરમેન્ટ જે છે ને ફ્રેન્ડલી છે. તમને ત્યાં બધું ફૂડ મળી રહે. કેટલાક કન્ટ્રીમાં આપણે જઈશું તો આપણને ફૂડ નથી મળતું. ઘણા બધા લોકો એવા હશે અહીંયાડી કે જે વેજીટેરિયન જ ખાતા હશે, તો ત્યાં વેજીટેરિયન પણ મળે છે. બીજું શું તમને એવું લાગે છે કે તમને દુબઈ ગમે? એડવાન્સ છે, બરોબર છે? અને ત્યાંની જે હેલ્થ કેર સિસ્ટમ છે ને એ બધી અમેરિકન સ્ટાઇલ ઉપર ચાલે છે. અને ત્રીજું એક સસ્પેન્સ કોડે નથી કીધું, એ મારા માટે રાખેલું કે તમે દુબઈ જશો તો તમારા માટે એક ઓવરસીઝનો ગેટવે ઓપન થાય છે. અહીંયાથી ડાયરેક્ટ અત્યારે જો તમે અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા કોઈ પણ જગ્યાએ યુરોપિયન કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જવા ઈચ્છશો ને તો અત્યારે તમે ઇઝીલી નહીં જઈ શકો. અથવા તો તમારે 25-30 લાખ રૂપિયા આપીને ગયા પછી પણ ત્યાં નર્સ તરીકે કામ કરી શકો. કેમ? એનો મોટો પ્રશ્ન છે, કારણ કે અત્યારે ત્યાં કામ નથી. આપણી પહેલા 5 વર્ષ પહેલા જે ભાઈઓને બહેનો ગયા છે ને એનાથી ઓવરફ્લો થઈ ગયું છે, એટલે આપણી પાસે કામ નથી ત્યાં. જ્યારે દુબઈમાં તમે જશો
તો તમારી પાસે અહીંયાથી જ તમારું નક્કી છે કે તમને ત્યાં આગળ કામ મળવાનું છે, સીધા જઈને આપણે કામ કરવાનું છે, તમારું અર્નિંગ એ મહિનાથી જ ચાલુ થઈ જશે, માટે મોસ્ટ પોપ્યુલર છે. બીજું છે કે ઇકોનોમી છે તમારા માટે. 25 લાખ 30 લાખ એવી મોટી કોઈ રકમ આપણે આપવાની નથી. એક નાના બજેટની અંદર તમે તમારી વિદેશની ધરતી પર એઝ અ નર્સ તમે ત્યાં ઉતરશો, તમે કોન્ફિડન્સ સાથે ત્યાં જઈ શકશો. માટે અમે એવું વિચારીએ છીએ કે મમ્મી પપ્પાએ તમને મોટી ફી ભરીને અહીંયા ભણવા મૂક્યા છે, તો એ મમ્મી પપ્પાના શોલ્ડરની ઉપર બીજો બોજ આપણે લોનનો ના નાખીએ. બરોબર છે? સાચી વાત છે કે આપણે મમ્મી પપ્પાને કમાઈને આપીશું, શું કરીશું? આપણે એક્ઝામ આપી શકીએ છીએ એ જ ફીની